मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसाथी हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित प्रेम स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज मार्च 1 तारीख 2026 मसीहा। आपण जेकोसी संप्रदाय रे दीक्षा नियंतु ना कहीं प्रथमे मनर शुद्धि मनर पवित्रता मनर निर्मलता मनर स्थिरता मनर शांत आनंद अवस्था थिबा दरकार। तेणु मनर स्थिरता पाई मनर एकाग्रता पाई मनर चंचलता को नष्ट करिया पाई प्रत्येक संप्रदाय रे जप आउ ध्यानर व्यवस्था बा कथा करा जाइछि। तेणु क्रियायोग परंपरा रे मनर स्थिरता पाई मनर चंचलता को नष्ट कर देवा पाई मनर एकाग्रता पाई मनर लय साधन पाई तीनोटी कथा कुआ जाइछि। सकपटे टिक्की मला कर दियो। कुआ जाइछि प्रथमे कोन ना आमे केमती निजर श्वास प्रश्वास उपरे संयम आनिमा। द्वितीय होछि श्वास प्रश्वासर संयम आसिले आपनर प्राणर संयम हब। प्राणर संयम हेले जाई आपण मनर संयम हब। किंतु ए श्वास प्रश्वासर संयम प्राणर संयम मनर संयम पाई हमको केते गुडी टेक्निक बा कौशल सिखाई दिया जाइछि। प्रत्येक संप्रदाय रे विभिन्न भिन्न कौशल सिखाई दिया जाइछि। प्राय प्रत्येक संप्रदाय रे दुईटा कथा पर इम्पोर्टेंस दिया जाए जप और ध्यान। जप के सगुण जप पर इम्पोर्टेंस दिया जाए कोटी निर्गुण जप पर इम्पोर्टेंस दिया जाए। सेमती कोटी सगुण ध्यान पर गुरुत्व दिया जाउछि कोटी निर्गुण ध्यान पर गुरुत्व दिया जाउछि। सगुण जपरे भगवत प्राप्ति बा भगवत दर्शन बा उपलब्धि बा भगवान को सहित एककार होइजिबा केबे संभव नै। भगवत दर्शन हब भगवत उपलब्धि केतक आंसर हेई पारे किंतु भगवान को सहित मिलन एककार केबे हेई पारिबो नै साधक बा साधिका। से बळी सगुण ध्यान रे केबे संभवपर नुहे। निर्गुण जप निर्गुण ध्यान रे आपणकर दर्शन उपलब्धि और भगवान को सहित एककारटा 100% संभवपर। कारण सगुण जप सगुण ध्यान रे साधक कौन करे ना से अनेक सिद्धि एवं विभूतिर अधिकारी हुए। से सिद्धि विभूतिर अधिकारी हुआ बेले ताको अनेक जस सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हुए। से जहाँ को सब छाड़ी भगवत प्राप्ति पाई त्याग करी जाई थाए ताको पुनः सब जिनस प्राप्ति हुए।
ସାଧକ କ'ଣ କରେ? ସେଇ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯଦି ସେ ରହିଯାଏ, ସାଧକ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାଧକ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁଣି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ନିର୍ଗୁଣ ଜପ, ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନରେ ସାଧକ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସାଧକ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ କୌଣସି କଥା ସେ ନା ଯଶ, ନା ସମ୍ମାନ, ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନା ପ୍ରଚାର, ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଏ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ, ଏଇ କଥା କୌଣସି ସାଧକ କେତେବେଳେ ହିଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରେ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସର୍ବଭୂତରେ, ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଭୂତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ତାପରେ ସର୍ବଭୂତରେ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ସାଧକ ହେଇଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତାର କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନଥାଏ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ନା ସିଦ୍ଧି, ନା ବିଭୂତି, ନା ଯଶ, ନା ସମ୍ମାନ, ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କି ମଠ ବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ, ତାର କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏସବୁ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ମନରେ। ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମେ ମନର ସଂଯମତା କିଭଳି ଆଣିବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ମନର ସଂଯମତା କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥ ସଂଯମ କୁହାଯାଏ, ସମୟ ସଂଯମ କୁହାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ, ଏମିତି ଅନେକ ସଂଯମ ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମୟ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ, ବାକ୍ ସଂଯମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଚାର କରି ଯେତେ ସଂଯମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସବୁରି ମୂଳରେ ମନର ସଂଯମତା ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ସଂଯମତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ସଂଯମତା ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଂଯମତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବୁ, ଆମେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କାହା କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସ୍ୱାଧୀନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମନକୁ ଯିଏ ଆୟତ କରିଛି, ମନକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଦେଇଛି, ମନକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁଛି, ମନ ଯାହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି କାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ମନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଛି। ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ ଶୋଇଲି, ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମନ ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ପରେ ବିବେକ ଅଛି। ତମକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ମନର କଥାରେ ରହିଯାଉଛ, ମନ ତମକୁ ନଚଉଛି, ମନ ତମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ତୁମେ ସେମିତି କାମ କରୁଛ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ ଜିତା ତ ଜଗତ ଜିତା। ଯେ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି ସେ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜୟ କରିଛି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମନକୁ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି? ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହେଁ ଆପଣ ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇ ତାର ଦାସ ଚାକର ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି,
ଏଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବି ନାହିଁ, କାହା କଥା ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଚାଲିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିନ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୟ କରିଗଲ, ଆୟତ କରିଗଲ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲ। ମନ କହିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମନ କହିଲା ଚାକିରି କରିବି, ମନ କହିଲା ଗାଈ ରଖିବି, ମନ କହିଲା ଦୋକାନ କରିବି, ମନ କହିଲା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଟାଉଟରି ବୃତ୍ତି କରି କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ପ୍ରକାର ମନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। କୁମନ, ସୁମନ, ମନ, ବିମନ, ଅମନ, 5 ପ୍ରକାର ମନ। ପୁଣି ମନର 4ଟା ଥାକ ଅଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱ ଅଧୀନତା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲ, ସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲ। ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାପନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚେତନାରେ ଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ, ତମର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ, ତମର ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ। ଜାଣିଲା ପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୋର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ମୋର ଆସୁଛି, ତା କୋଉ ନା ଆସୁ, ତା ସତ ପଥକୁ ନେଉଛି ନା ଅସତ ପଥକୁ ମୋତେ ନେଉଛି, ମୋତେ ଆଲୋକ ପଥକୁ ନେଉଛି ନା ଅନ୍ଧକାର ପଥକୁ ନେଉଛି। ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା, କ'ଣ କରିବି ନା ଧ୍ୟାନ କରିବି ନାହିଁ, ଜପ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବି, ନିଷ୍ଠା ରଖିବି ନାହିଁ। କେଉଁ ଦିନ ମନ ହେଲା କଲି, କେଉଁ ଦିନ ମନ ହେଲା କଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଚାଲିଗଲି, ଆଜି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଚାଲିଗଲି। ସେଇଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯିଏ ବିଜୟ ତାର। ବିଜୟ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅତୃପ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ, ଅନୁଭବ ଦରକାର, ବିଚାର ଦରକାର। ଏସବୁ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ପରିତୃପ୍ତ କି? ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ, ଆଖି କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଆଖି ମେଲା କରି ରହିଲି, ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏ କଥା ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ନାହିଁ। କିଏ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ନା ମୁଁ ପରିଚାଳିତ? ଯଦି ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ହିତ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ମୁଁ ମୋର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରେ? ମୁଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରେ ନା ମୁଁ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କରେ? ମୁଁ ଯଦି ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ପଶୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଚାର କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସତ୍ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ନ ହୋଇପାରୁଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣୁଛି ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। କେତେ ସତ୍ୟ, କେତେ ତ୍ରେତୟା, କେତେ ଦ୍ୱାପର, କେତେ କଳି ଗଲାଣି। ମୁଁ ବି କେତେ ଥର ଆସି କେତେ ଥର ଗଲିଣି। ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଥିଲି? ଯଦି ସେ ଜାଣୁଛି, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅସତ ପଥରେ, ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଛି? କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରୁନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଲିଣି କି? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି ଖାଉଛି କି? ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଯେମିତି ବସିବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି ବସୁଛି କି? ଯେମିତି ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି କି? ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି କି? ଯଦି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଶୋଇବା କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଶୋଉଛି କି? ସବୁବେଳେ ଉପରେ, ଭିତରେ, ବାହାରେ, ପୂର୍ବରେ, ପଶ୍ଚିମରେ, ଉତ୍ତରରେ, ଦକ୍ଷିଣରେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଦ୍ଧରେ ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଥର କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ଏ ଅନୁଭବଟା ରହୁଛି କି? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେ ସବୁଠି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମନ ଶ୍ୱାସର ସଂଯମ, ପ୍ରାଣର ସଂଯମ, ମନର ସଂଯମ ଉପରେ କଥା ରଖାହବ। ଏଠି ମନ କଥା ଚାଲିଛି, ଶ୍ୱାସ କଥା କୁହାହେଇନି। ରହୁଛି କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ମୁଁ ମୂଲ ଲାଗିବି, ମଜୁରୀ ମୋତେ ମିଳିବ ନା ମଜୁରୀ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ? ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଦରମା ମୁଁ ପାଇବି ନା ମୋ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପାଇବ? ମୁଁ ଆଜି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ସେ ପଇସାଟା ମୁଁ ପାଇବି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପାଇବ? ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ସେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ସଚେତନ ନ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ମନ ସଂଯମ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମନ ସଂଯମ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆୱାରନେସ୍ରେ, ବି ଆୱାରନେସ୍ ଅଲୱେଜ୍, ସଚେତନତାରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲ, ତୁମର ଭୁଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ହୀନ ମନ, କେତେ ହୀନ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ସବୁକିଛି, ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ସର୍ବତ୍ର। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରୁନେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର, ମନ ସବୁଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେଉଛି। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସବୁ ଚାହୁଁଛି କରିବାକୁ। କେତେବେଳେ ଗଣଗଣିଆ ମାଛି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ବିଷ୍ଠାରେ ବସୁଛି, କେତେବେଳେ ମହୁରେ ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସତରେ ରହୁଛେ? ସତରେ କିଛି ସମୟ ରହୁଛେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅସତରେ ରହୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅସତ ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛ? ବାପା ମୁଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋର ଲୀଳା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କହିଛି ବିଷ ଖାଇଲେ ଜ୍ୱାଳା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ, ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତୁ ସବୁର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ସେ ଗଲା, ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସୁଛି, ତାପରେ ମାହୁନ୍ତ ବସିଛି। ହାତୀଟେ ଆସୁଛି, ମାହୁନ୍ତ କହିଲା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ପାଖେଇ ଯାଅ, ପାଖେଇ ଯାଅ। ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ହାତୀ କର ଦେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ? ହାତୀଟି ଘଷି ହେଇଗଲା, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରିଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବୁ,
ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା କେମିତି କହିଲେ? ନାରେ ବାବା କ'ଣ ନା ସେ ହାତୀ କ'ଣ କଲା, ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ, ମାର ତ ଦେଇଥାନ୍ତା ମାହୁତ ନଥିଲେ ଆଉ, ଆପଣ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ବୋଲତା ଏକ, ଶିଷ୍ୟ ବୁଝିତା ଏକ, ଲିଖତା ଏକ, କହତା ଏକ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯାହା କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଏବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ବାବା ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେଣି, କାଳିକାନନ୍ଦ ବାବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା କ'ଣ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତି? କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥାଟି ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଆରେ ବାପା ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ନା? ହଁ। ନା ଉପରେ ମାହୁତ ବସିଥିଲା ନା? ହଁ। ନା ମାହୁତ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା ଦୂରେଇ ଯାଅ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ତା ଭିତରେ କିଏ କହୁଥିଲା? ତା ଭିତରେ କିଏ କହୁଥିଲା? ତୁ ଅନୁଭବ କ'ଣ କଲୁ? ତେଣୁ ବହୁତ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟା ହେଇଗଲୁ। ନା, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ 100% ପାଳନ କଲେ, ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ତୁମେ ନ ମାନିଲ, ଆଦେଶକୁ ଯଦି ନ ମାନିଲ, ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ନ ମାନିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ? କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମାହୁତ କହୁଥିଲା ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତା ଭିତରେ କିଏ କହୁଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ତୁମର ଅନୁଭବ ହେବ ଭଗବାନ ବା ଗୁରୁଦେବ ସବୁରି ଫର୍ମ ଭିତରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ କଥା? ଆମର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଅଛି? ଯଦି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କେଉଁଠି ପ୍ରବଚକ କହିଲେ, କେଉଁଠି ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଲେ, ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗପିବା କଥା ଗପିଦେଲେ, ମୋ ମନ ଯା ମୁଁ ତା କରିବି ନା ଆଉ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ପଡ଼ିବେ, ଉପରକୁ ଆଉ ଉଠିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବେନି। ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି କି? ନିଜ ମନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ନିଜ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି କି? ସେଥିଲାଗି କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥବ, କି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ? କିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ? ଏବଂ ସମର୍ପଣଟା କେମିତି ହୁଏ? ଯଦି ସେ ତାର ମନକୁ ମନ ଜାଣିଥବ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜାଣିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କରିବ। ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥବ, ଗୁରୁ ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇଥିବେ ସମର୍ପଣଟି କେମିତି ହୁଏ। ସମର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା, କି ଗୁରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଥିଲେ ତାକୁ ମାନିକି ସାଧନା କରିବ। କିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା ମିଳିଥିବ ସେ ତା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ମନକୁ ଯାହା ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରି ଚାଲିବ। ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆରେ ଆମେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, କାହାକୁ ପଚାରିକି ଯିବା? ପଚାରିକି ଯିବା ନା ଆଉ? ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲା, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ହେଲା, ସେ ଆମ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲା।
आमे दी चलिबा निश्चिंत दिल्ली रे जाई पहुंची जीवा जदि मु दिल्ली जीवी मने मने भाबिली कहा को पचारली ने मु यात्रा मोर आरंभ करली दिल्ली रे जाई पहुंचीबे 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 न पहुंचीबे कहतो कहीं आपण तो भगवान को धरी भगवान को कहे जो भगवान आपन को कहे दिल्लीटा ये बाट तो कहार साहय आश्रय लोड़िले तो जे आपन को कहला बाट देखला से आपण गुरु होगा पथ प्रदर्शक होगा मार्गदर्शक होगा कथा बहुत तेणु आपणकर भगवान निकटरे निजको बा गुरु निकटरे निजको पूर्ण मात्रा जे समर्पण करदे गुरु उपदेश अनुजाई जे श्वास को संयम करिवो श्वास को आयत करि परिबो तार कोन हबो ना प्राण संयम हबो आम शरीर रे श्वास प्रश्वास सब किछि नो ब्रेथ नो वर्क नो गॉड जदि आपण भीतर ब्रेथ नहीं आपण भीतर कोन चिंता अछि नो थॉट्स ना भगवान अछंती ना आपण निजे अछंती कि जदि आपण भीतर ब्रेथ नहीं आपण भीतर किए अछि केही नांदी केबे भाबिछंती मो भीतर जो ब्रेथ थबारु मु चिंता करूची पाठ पढुची संसार करूची चाकरी करूची बिजनेस करूची कथा गपुची सोउची उठुची एटा साधारण कथा आपण भाबिबे ठीक अछि एकदम साधारण कथाटी किंतु से ब्रेथ द्वारा सबू काम जे मु करूची बा कराउची से कॉन्शियसनेस रे अच्छो कि चिंता करी देखंतु प्रत्येक मुहूर्त रे भावना आसुचे मु करूची जो ब्रेथ द्वारा सबू काम होउची एवं जो ब्रेथ चालुची एवं से ब्रेथटा केमिति जाउची एवं केमिति आसुची मनुष्य भारी जिज्ञासु प्रत्येक मनुष्य ने साधारणतः मनुष्य जिज्ञासु से जानिबा को सब कथा चाहे समस्ते नुहति केते जण अब सब कथार से फाई लगाए कहीं कौन पाएंगे केमिति जाउची एवं केमिति से आसुची हमें जानिचे जदि हुंडा भाव साधना हम जगन्नाथ जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण राम 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 जी जप कला कि माँ 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 जप कला से निश्चिंत दृढ़तार जप कला एवं से निजको समर्पण करदेला भजन कला ताकू जहाँ आसला ध्यान कला एवं जमती मन सेमती जीवन निर्वाह कला अरे पिलाटे स्कूल जाई पाठ पढ़ा गोटे पिला पाठ स्कूल न जाई घरे बसी पाठ पढ़ा केबे संभव पर किछि पढ़ी परिबो किछि जानि परिबो जदि भौतिक जगतर कथाटा किछि पढ़ी परिबोनी किछि जानि परिबो नै जदि पिला को केई कथा कहबे जन्म हैला ता केई कथा कहबे नै किछि भाषा सिखेबे नै से उड़िया हो कि इंग्लिश हो कि हिंदी हो कि बंगाली हो थोड़े परीक्षा करी देखो तो विज्ञान जुग से पिला कथा मन मन कहब से मूक हो से पार्टी खोली पारिबने एमती हम से देखिबो कौन शब्द होउची तेणु प्रत्येक क्षेत्र में गुरुंकर आवश्यकता अच्छी गुरु निकट जो समर्पण करिवार अच्छी एवं तांको उपदेश को जीवन रे अक्षर अक्षर पालन करिवार अच्छी जी जेतिकी परसेंट करे से सेतिकी परसेंट लाभ पाए जेमती गोटे खाता रे पिला लेखे जेतिकी लेखे सार सेतिकी मार्क दियंती जदि न लिखिबो सार केबे मार्क देबे केबे मार्क देबे ना तेणु आम जी साधना करुचे गुरु को उपदेश को जी पालन माने पालन करुचे धारण करुचे तेणु शास्त्र लिखा है किए शिष्य जार समर्थ जार समर्थ अच्छी शांत दांत विनीत जे विनय शांत
ଏବଂ କଳିନସ୍ସ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଯାହାର ଚରିତ୍ର ସତ ଅଛି, ଯାହାର ସମର୍ଥସ୍ସ ଧାରଣସ୍ସ ଯାହାର ଧାରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଧାରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବି। ଯଦି ସେ ଧାରଣ ନ କରିବ, କନସିଭ୍ ନ କରିବ, ସେ ବାର୍ଥ କେମିତି ଦବ? ଯେଉଁ ପିଲା ଧାରଣ କରିବନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାରଣ କରିବନି, ସେ ଜନ୍ମ କେମିତି ଦବ? ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ କେମିତି କରିବ? ଯଦି ସେ କନସିଭ୍ କରିବ, ତାକୁ ସିନା ଜନ୍ମ ଦବ। ମା ପେଟରେ ସିନା ଛୁଆ ରହିଲେ ଛୁଆଟା ଦିନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ମା ପେଟରେ ଛୁଆଟା କନସିଭ୍ ନହେଲା, ନ ରହିଲା, ଛୁଆଟା କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ବା ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେତେ କେତେ ସମର୍ଥ ଆମେ ଅଛି ଧାରଣ କରିବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସତକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛି, କିଏ ନିନ୍ଦା କରିଛି, କିଏ ସମାଲୋଚନା କରିଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ମିଛ, ଅନିତ୍ୟ, ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧାରଣ କରି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ପଇଲେ ସେଇ ଲୋକ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ବାନ୍ତି କରି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ବୁଳାଇ ଆପଣ ପୁଣି ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଗୋଟେ କଥାରୁ ଶ୍ୱାସର ସଂଯମ କଥାରୁ କୁଆଡ଼େ କଥା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତିନିଟା କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତିନିଟା ଉପକାର ହେଉଛି। ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତିନି ପ୍ରକାର ଉପକାର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନମୟ କୋଷ, ପାଞ୍ଚଟା କୋଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଏ କୋଷ ଅର୍ଥ ଖୋଳ। ଖୋଳ ଅର୍ଥ ଦେଖିଥିବେ, ଖୋଳ ଭିତରେ ସବୁ ତରବାରୀ ରହେ, ଖୋଳ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରପଟା ଆଗେ ସବୁ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ବି ଖୋଳ ଭିତରେ ଛୁରୀ ବି ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ବି ରହୁଛି। ସେମିତି ପଞ୍ଚକୋଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଶରୀରରେ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ସେ ଦେହ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଏବେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ବାବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ସେ କରୁଛି। ସେମିତି ସେଇ କୋଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଅନ୍ନ, ଅନ୍ନ ପରେ ମନ, ମନ ପରେ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଆନନ୍ଦମୟ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ କଥା, ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ଶୁଣିବେ। ତ ତିନୋଟି ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆପଣ ମନମୟ କୋଷଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ କରୁଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ସେଠି ପାଇବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଉପକାର ହେଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ତୁମର ଉପକାର, ତାହାର ଉପକାର, ତୁମେ ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛ, ଏଇ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତମକୁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟେ ବୁଝେଇଲେ, ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ ଏବେ ଆମେ କରିଦେବା ଏଇଠି, ତାର ପ୍ରଭାବ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ ବି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ
ତରଙ୍ଗାକାରରେ ପ୍ରଭାବ ତା ପାଖକୁ ପଳଉଛି, ସେ ବି ପାଇଲା ଏବଂ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ଆମେ ବିଷୟରେ ଏବେ କନସିୟସ୍ ଅଛେ? କାହିଁକି ନା ଆମର ମନର ସଂଯମ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନର ସଂଯମ ନାହିଁ? ନା ଆମେ ଶ୍ୱାସର ସଂଯମ କରିନେ, ପ୍ରାଣର ସଂଯମ କରିନେ, ସେଥିଲାଗି ମନର ସଂଯମ ଆମମାନଙ୍କର ଆସୁନି। କାରଣ ନା ମନ ତ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ତାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ କୋଉଠି ଜଣା ନାହିଁ, କି ପ୍ରକାର ଜଣା ନାହିଁ, ଧଳା କି ହଳଦିଆ କି ନୀଳ କି ଲାଲ କି କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ତାକୁ ଧରା ହବ? ଯେତେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସାଧକଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ମନକୁ ଟିକେ ଧରିଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥଟ୍ସ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ। ଅନେକ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ, ଯଦି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି କେବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ, ସେ ଢେଉର ବିରାମ ନାହିଁ, ନନଷ୍ଟପ୍ ସେ ଢେଉ ଚାଲିଛି। କେବେଠାରୁ ଯଦି ବସି ଭାବିବେ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। କେବେଠାରୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେବେଠାରୁ ଢେଉ ଚାଲିଛି, କୂଳରେ ମାଡ଼ ହଉଛି। ସେମିତି ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମୋର ଚାଲିଲା, ମା ଗର୍ଭରେ ବି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇପଡ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ଶୋଇଲେ ଚିନ୍ତା, ବସିଲେ ଚିନ୍ତା, ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା, ଖାଇଲେ ଚିନ୍ତା, କଥା କହିଲେ ଚିନ୍ତା। ଏଇ ଚିନ୍ତା ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା? ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ନା ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ? ଯଦି ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ମୋର ଉପକାର, ଜଗତର ଉପକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର। ଯଦି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସରେ ରହିଲି, ମୋର କ୍ଷତି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି, ଜଗତର ବି କ୍ଷତି। କହି ବାବା ଆପଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ବାବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସରେ କାହିଁ ରହୁଛ? କାହିଁକି ରହୁଛ? ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କର ନା ବସିକି ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କର। ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କର। ଦେଖିବ ମନ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ତମ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତିନୋଟି ଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ସରେ ତିନୋଟି ଉପକାର ମିଳୁଛି। ନିଜର ଉପକାର, ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାର ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ, ଏବଂ ଜଗତର ଉପକାର। এই চেতনা যদি ଆମ ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସରେ କେମିତି ରୁହନ୍ତେ? କେବେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା? କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, नो ब्रेथ नो थॉट्स। श्वास नहीं तो किछि नहीं, श्वास अच्छी तो सब किछि अच्छी। समुद्र जदि पवन प्रवाहित न हो, ढेउ केबे आसीबो नहीं। जदि पृथ्वी पृष्ठ रे पवन प्रवाहित न हो, धूली उड़ीबो नहीं, गछरु पत्र भी झड़ी पड़िबो नहीं, गछ पत्र भी हलिबो नहीं, गछ डाल भी भांगिबो नहीं, माने बात्या भी हब नहीं। तेणु आम भितर सेमती पवन प्रवाहित होछि। से पवन विषय क्रियायोग परंपरार गुरु माने कहिसंती, जोग मीन्स कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। श्वास प्रश्वासर नियंत्रण को जोग कहंती। जोग शब्दर अर्थ कौन ना टू जॉइन टुवर्ड। बाबा दीक्षा नेला बेले कहिछन जोग शब्दर अर्थ मिलित हवा, युक्त हवा, एककार हो जिबा। कौन ना साधारणतः भाषा लोक बुझंती जीवात्मा
ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା ତାହା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଯୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ, କେତେବେଳେ ଅନିତ୍ୟ ଯୋଗ। ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ ହଉଛେ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସ୍ଥୂଳରେ ନହେଲେ ସ୍ଥୂଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହଉଛି ଡେଫିନେଟଲି। କେତେବେଳେ ପୁଅ ସହିତ, କେତେବେଳେ ଝିଅ ସହିତ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସହିତ, କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ, କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ, କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ, ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଯୋଗଟା ପଜିଟିଭ ଯୋଗ ନା ନେଗେଟିଭ ଯୋଗ? ସତ ଯୋଗ ନା ଅସତ ଯୋଗ? ଯଦି ସତ ଯୋଗ ହେଉଥିବ ତମର ଉପକାର, ତାହାର ଉପକାର, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର। ତ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର ଚାଲିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଚଲେ ବାତ ଚଲେ ଚୈତମ୍ ନିଶ୍ଚଲେ ନିଶ୍ଚଲେ ଭବେତ୍। ବାତ ଚଳିଲେ ଚିତ୍ତ ଚଳିବ, ମନ ଚଳିବ। ବାତ ନାହିଁ ତ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆୟତ କରିବା, ସଂଯମ କରିବା, ଆମର ମନ ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମନର ଡାଏଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ରେଥ୍। ଯେମିତି ଆମେ ନ ଖାଇଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିବା, ଯେଉଁଠି ଥିବା ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବା, ଆଉ ଉଠି ବି ପାରିବା ନାହିଁ, କଥା ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜି ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବେ, ଆୟତ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ମନ ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ସେ ଆଉ ଉପଦ୍ରବ କରିବନି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ଆସିନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆପଣ ଭିତରେ ସଂଯମରେ ନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ଶ୍ୱାସ ନା ବହିଲାଣି 49 କେବେ ନ ରଖିବ ବାସ। ଏକାକ୍ଷର ଖମ୍ବପତି ଘରକୁ ରଖ ସାଇତି, ବାଉଳି ଦାସର ମତି ନିଶ୍ଚଳେ ଥିବ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏକାକ୍ଷର ଖମ୍ବପତି। ଛାଡ଼ ସେ ବହୁତ କଥା, ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୁଗ ପରମ୍ପରାରେ କେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ଯୋଗ ଶବ୍ଦରେ, ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହଂସ କୁହାଯାଏ। ହଂସ ସାଧନା କର, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଅଠା କାଟି ପଞ୍ଜରାରେ ନ ପଡ଼େ ଧରା। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଥରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପଭୋଗ କରିଛି? ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇଛି? ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଇଛି? ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ ସେ କାନ୍ଦିଛି? ସେ କାନ୍ଦିଛି? ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି? ଆପଣ ମୈଥୁନ କଲେ ସେ ମୈଥୁନ କରିଛି? ଆପଣ ବୁଲିକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖିଛି ନା? ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଅଛି? ତେଣୁ ମନର ଡାଏଟ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆୟତ କରିବେ, କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କେମିତି ଆୟତ କରିବେ? ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହବ। ତାପରେ ମନର ସାଧନା ଅଛି, ମନ କେମିତି ମାନେ ଲୟ କରିବ, ତାପରେ ମନ କେମିତି ଲୀନ ହବ, ମିଶିବ ମନ। ସେ ମନ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ସହିତ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେ କଥା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଛି। କେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ 8ଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ, ସମୁଦାୟ ଟେକ୍ନିକ୍ 12ଟା। ଯେଉଁ 8ଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ର ଜିଷ୍ଟ ସାର କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ କେମିତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ।
ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍। ଆପଣ ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଶିଖା ହେଉଛି ଆସନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସିଧା ହେଇକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗ୍ରୀବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍ପାଇନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ବସିବ, ତା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଯାହା ହେବ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଜରେ ବସିଲେ, ଏଇ ପୋଜ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ପୋଜରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି କେବେ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସିଧା ବସିବେ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗ୍ରୀବାକୁ ସିଧା ରଖିବେ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କରିବେ, ଖାଲି ଆପଣ ବସିବେ। କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ, ବଡ଼ିକି ଟିକେ ହଲଚଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ବ୍ରେଥ୍ ଯାଉଛି କି ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ବସିବା ସମୟରେ ଥିଲା ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, 10 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଲଗା ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ବସିଲା, ପାଣି ଦିଆ ହେଲା, ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସାଥି ସାଥି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବି। ଫୁଟିଥିବ, ଭାତ ହେଇଥିବ, ଭାତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଚିପିବେ, ଭାତ ତ ସଫ୍ଟ ପୁରା ଚିପି ହେଇଯିବ, ଭାତ ହେଲା ତାକୁ ଗାଳିବେ। ମୁଁ ବସୁ ବସୁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ସବୁର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ମୋର ହେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି ସେ ବ୍ରେଥ୍ କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ମନ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଧରି ପାରୁନି। ତମେ 10 ମିନିଟ୍ ବସିଦେଇ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋସରା ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଭାରତବର୍ଷ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦେଶ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଅ, ସିଏ ତୁମକୁ କୌଣସି ଡେଉଁରିଆ କବଚ ଦେଇ କି ଗ୍ରହ ପଥର ଦେଇ ତମ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ କରେଇଦେବେ। ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଏ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୁମେ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣ, ଉପଦେଶ ପାଳନ କର। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ହେଉଛି ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି, ବିନୟ ନମ୍ର ସହକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ସେ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ତୁମେ ସାଧନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର। ଯଦି ସେଇଥିରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲା, ତୁମେ ଧାରଣ କରିପାରିଲନି, ସମର୍ଥସ୍ୟ ହେଲନି, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଥିଲ ସେଇଠି ରହିଗଲ। ତୁମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜଗତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ ନେଲେ, କେତେ ଦୂର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କଲେ ସେ ତୁମକୁ ଆପଣାର କରିବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅନି, ତୁମେ ଆପଣାର କରନି, ପର କରିଦିଅ। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ମନର ଚାଲାଖିରେ ପଡ଼ିକି, ମନର କଥାରେ ପଡ଼ିକି। ମନ କଥା ଅର୍ଥ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଲ। ଆଖି ଚାହିଁଲା ଦେଖିବି, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲନି, ବୁଲିବାକୁ ଗଲ, କାନ କହିଲା ଶୁଣିବି, ମୋବାଇଲ ଲଗେଇକି ତ ଶୁଣିଲ, ଭଜନ ଶୁଣିଲ, କଟୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଲ। ଏ କଥା କୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ଗୁରୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଖି ନା ଆଉ। ତମ ବାପା ଅଜା, ତମର ପୁରୁଷମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, 14 ପୁରୁଷ 7 ପୁରୁଷ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଆଖି? ଏ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂ ହେଇଛି, କିଭଳିଆ ଜିନିଷ ସିଏ ତ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? କାନ କ'ଣ ତୁମର, ପାଟି କ'ଣ ତୁମର, ନାକ କ'ଣ ତୁମର, ଜିହ୍ବା କ'ଣ ତୁମର, ବଳଦ୍ୱାର କ'ଣ ତୁମର, ଯୌନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ତୁମର, ପାଦ କ'ଣ ତୁମର? ଯେଉଁ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ନା। ମନ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ସଂଯତ କରିଦେଇଛ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଛ, ନିରୋଧ କରିଦେଇଛ,
ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରଖିଛ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଜାଣିମ, କ୍ରିୟମାଣରେ ରହିବ। କାରଣ ପ୍ରାରବ୍ଧଟାକୁ ଜାଣିମ, କ୍ରିୟମାଣରେ ରହିବ। ଯିଏ କହୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହେବ ଏବଂ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିବି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟା ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ଯାହା କହୁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ତମ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ସେଟା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ନା କର୍ମ ଯୋଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କର୍ମ ଯୋଗୁରୁ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଏବେ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଯଦି ଭୁଲ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା? କିଏ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ତୁମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। କର୍ମରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ। ସେ କର୍ମକୁ ଅତୀତ ଅତୀତ କରି ଯାଇପାରିବ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୋର ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବକର୍ମାଣୀ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତୁ ପୋଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବୁ? ନା ପାଉଁଶ କରିବୁ। ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନ ଉଠୁଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ପଚାରୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନିଟା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତ ସର୍ବକର୍ମାଣୀ, ସର୍ବ ବୋଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାନ, କେମିତି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହବ? ଏଇ କଥା ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୁରୁଦେବ ଅବଶ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବହି ଆମେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣୁ, ତା ପଛପଟେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟା କରି କରି ଚାଲିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି 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 ଚାଲିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୁଇଟି ପୂରକ, ରେଚକ, କୁମ୍ଭକ, ତିନିଟା କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ପୂରକ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ରେଚକ, ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଛି କୁମ୍ଭକ। କୁମ୍ଭକ ଅର୍ଥ ଅବରୁଦ୍ଧ, ପୂରକ ଅର୍ଥ ପ୍ରବେଶ, ରେଚକ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏତିକି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ବି ନଲେଜ ନାହିଁ। କ'ଣ ପୂରକ, କ'ଣ ରେଚକ, କ'ଣ କୁମ୍ଭକ, କାହାର ବି ଜ୍ଞାନ ସଠିକ ଭାବରେ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ହବ? କ'ଣଟା ଜାଣିଲେ ସଂସାରରେ ହବ? ପାଠ ପଢିଲେ ହବ, ଚାକିରି କଲେ ହବ, ବିବାହ ଘର ହେଲେ ହବ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ହବ, ଏଇଗୁଡାକ ଦରକାର। ମନ ତ ଏଡ଼ିକି ନିଲଟା ହେଲୁ, ନିଜକୁ ଥରେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଥରେ ତୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲୁ, ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲୁ, କ'ଣ ଏ ବ୍ରେଥଟା ଭିତରେ ଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ଡକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଆଗ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଦେଖିଲେ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ପଲ୍ସ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଆଗ ଦେଖିଲା। କାହିଁକି? ଆଉ ତ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନାଡିର ଗତିଟାକୁ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହୃଦୟର ଗତିଟାକୁ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ? ସେ ବ୍ରେଥଟା ଅଛି କି ନ ଅଛି? ଯଦି ବ୍ରେଥଟା ନାହିଁ, ମୁର୍ଦାର। ନା ନା ନା, ଆଉ ଛୁଁ ନାହିଁ। ମନବୋଧ 34ରେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି, ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, ଛଖଣ୍ଡି କାଠବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା, ସାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ, ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜିନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଏ ଛନ୍ଦ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ଏ ଜନ୍ମରେ? କେତେ ଛନ୍ଦ ଲାଗିଛି, କେତେ କପଟ ବୋପାଲ, କେତେ ବିଚାର, କେତେ ଆଲୋଚନା, ସତରେ ଯେମିତି ରହିବ ନା ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯିବ ସେ। ଏତେ କପଟ, ଏତେ ଛନ୍ଦ, ଏତେ ବିଚାର। ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ ଟିକେ କର, ଭଗବାନ ନିକଟରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ।
ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ କେମିତି ହବ ତା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବସ ଶିଖ। ତମେ ଆଗ ବସିପାରିବ, ସିଧା ନ ବସି ପାରିଲେ ତମ ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଯୋଉଠି ବସୁଛ ବଙ୍କା ବସୁଛ, ସିଧା ବସୁନ, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିକି ବସୁଛ। ଏଥିରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଜଣକ ବାବାଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପୂରକ ଆଉ ରେଚକ ହଉଛି, ସେ ଯାଉଛି କେତେ ଆସୁଛି କେତେ ଭିତରକୁ, ଶ୍ୱାସ ମୋର କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଉଛି କୋଉ ଯାଏଁ ଆଉଛି। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନର ପିଲା, ସାଇନ୍ସ ପିଲା କହିବେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଯାଏଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଲଙ୍ଗସରୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି, ଏତିକି କଥା ତ କହିବ। ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12, ସ୍ୱାଭାବିକ। 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କହିଛି କଣ ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ, ଆୟତକୁ କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ, ଆୟତକୁ, ଆମେ କଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛେ ନା ଆୟତ କରିଛେ? ଆମେ କେବେ କରିନେ? କେବେ କରିଛେ କି? ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଦୀପ ଦଉଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଛେ, ଭୋଗ ଲଗଉଛେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବପର ହଉଛି? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ମନ ଦ୍ୱାରା କଣ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଥବାରୁ ମନ ଅଛି ନା, ଆଉ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନ କେମିତି କରିବ? କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ସବୁ ମନ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମାରୁତସ୍ଥ ଲୟନାଥ, ସ ଲୟନାଥ ନାଦ ମାଶ୍ରିତ। ଇନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ମନନାଥ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଥ କିଏ ହଉଛି? ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମନର ନାଥ କିଏ ହେଲା? ମାରୁତ। ମାରୁତ ଅର୍ଥ କଣ? ପବନ। ଇନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ, ମାରୁତସ୍ଥ ଲୟନାଥ। ତ ତମ ଲୟ ହେଲା, ମାରୁତ କଣ ହବ? ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ତମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି କ୍ଷୀଣାଦି କ୍ଷୀଣ ହବ, ଯେତେ ତୁମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ପ୍ରାଣ ଯୁକ୍ତ ଆୟାମ ଇତି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଆୟାମ ଅର୍ଥ କଣ? ବିଶ୍ରାମ। ଆପଣ ମତେ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ଏକ୍ସଷ୍ଟ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ମୋ ବଡି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବ। କେତେବେଳେ କହୁନ ତ ମୋ ମନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବ? କହୁନ ତ, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବ। କାହିଁ ମନରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା ତ କେହି କହୁନ? ତାର ଉଚ୍ଚତର କଥା ହଉଛି ମୋ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମରୁ ଚାଲିଲାଣି ଭାଇ, ସେ ଶୋଇଛି କି ନ ଶୋଇଛି? ତାର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ତାକୁ ଦେବି ମୁଁ କଣ? ସେ କିଏ କିଏ ନଉଛି, କିଏ ଛାଡୁଛି? ନା ମନକୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲଚର, ଯୋଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲଚର ହେଇନାହିଁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପଲି କଲଚର କାହାର ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଯାଉଛି ଅଲଗା ବିଷୟରେ କଲଚର କରିବାକୁ। ହାୟରେ କପାଳ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମକୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବାବା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କହିଲେ କଣ? ନା ଆପଣ ଦିଟା କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିବେନି। କଣ? ନା ମୂର୍ଖ କହିବେନି, ଓଲୁ କହିବେନି ଆପଣ। ଆରେ ସତ କଥାଟା ନା, ନା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ପିଜି କରୁଛୁ, PhD କରିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଛୁ, ଏପର କଥା 3-4 ଦିନର କଥା, ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ? ଆରେ ସତରେ ମୂର୍ଖ, ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ। କହିଲ କୋଉ ଦିନ ଏମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦବ? ତମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କଣ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଓଲୁ ନା କଣ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଗୋଟିଏ,
କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଲାହିଡ଼ି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବସିଲେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଲାହିଡ଼ି ବାବା କହିଲେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତ କି ଜୀବିତ? ସେ ଦେଖିବେ ଦିଟା କଥା ବାବା ଏବେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଯଦି ନାଡିର ଗତି ହୃଦୟର ଗତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଦେଖିଲେ ନାଡିର ଗତି ନାହିଁ କି ହୃଦୟର ଗତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏବେର କଥା। ତାଙ୍କ ଅଣନାତି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ବସିକି ଆସିଛୁ ଅନେକ ଥର। ଶାରଦା ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମେ ବସିକି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ଘର ବି ଏବେ ବି ଅଛି। ତା ଅଣନାତି ଘରକୁ ଆମେ ବି ଯାଇଛୁ, ବସିକି ଆସିଛୁ। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଡିର ଗତି ନାହିଁ ହୃଦୟର ଗତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଦେବି? ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ନାଡିର ଗତି ନାହିଁ ହୃଦୟର ଗତି ନାହିଁ, ସେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ସେ କେତେ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଆୟତ କରି କରି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉଠି ରଖିବା କଥା ସେଇଠିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିବେ। କୋଉ ଗୁରୁ କହିବେ? ନା ତତ୍ଵ ଗୁରୁ କହିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ଜଣେ ମା ଦୀକ୍ଷିତ ମା ଫୋନ କଲେ। ସେ କହିପାରିଲେନି ବାବା ସଦନାମ କ'ଣ, ଯିଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ କ'ଣ ଠିକ ସେ କହିପାରିବ? ମୂର୍ଖ ନା ଆଉ। ସତ୍ ନାମ, ସତ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିଲେନି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍, ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମଟା କ'ଣ ସେ ଜମା ବୁଝିପାରିଲେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ସେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାଲି ଶୁଣିବେ, ମୋରି କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ସଚରାଚର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ ନାମଟା ଜପ ଚାଲିଛି। ସେ ନାମକୁ ତତ୍ଵଗୁରୁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କାହାରିକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁରି ଭିତରେ ଯେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ମୋ ଭିତରେ, ସବୁରି ଭିତରେ ଏ ବୋଧ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର କସିମିନ୍ କାଳେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଗଲେ ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ସତ୍ ନାମର ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବେ। ନାମରେ ଆସିଛୁ, ନାମରେ ଯିବୁ, ନାମ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା। ବାବା ପରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରିଥିଲେ। ନାମରେ ଆସିଛୁ, ତୁ ନାମକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ପୁଣି କ'ଣ ନାମ ନବୁ? ପୁଣି ନାମକୁ ଧାରଣ କରି ତୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥା। ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତ କୁମ୍ଭକଟା ହଉଛି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଲେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱତ କୁମ୍ଭକଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଭିତରେ ସ୍ୱତ କୁମ୍ଭକ ହବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ହବ ସ୍ୱତ କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ଦେଖିବା? ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର। କେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହବ କୁହନ୍ତୁ? କିଏ କହିପାରିବ? ଯିଏ କହିପାରିବ ତା ବାବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହବ। କିଏ କହିପାରିବ? ହାତଟାକ କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ସେ ମା କହିପାରିବେ, ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ କହିପାରିବେ? ନିର୍ମଳା ମା କହିପାରିବେ? ଶାରଦା ମା, ନିର୍ମଳ ବାବା କହିପାରିବେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର। ମେନି ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଲୱେଜ ୱାନ୍।
ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ କେବଳ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯିବ। ନିର୍ମଳା ମା ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ସାରଙ୍ଗବା କହିଲେ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏପଟେ ଯାଇନାହିଁ। ଶ୍ୱାସର ସଂଯମ, ପ୍ରାଣର ସଂଯମ, ମନର ସଂଯମ ଆସି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ 100% ଆପଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିପାରିବେ? କିଏ କରିପାରିବ? ହାତ ଟେକିଲ। କିଏ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ? କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିକଟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ସିନା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବି, ତ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ, କିଏ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ? ହାତଟାକୁ କିଏ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେଇ ଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆୟତ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ କରିଦେବେ। ସେଇ ହେଉଛି ମନ। ଯାହାର ମନ କୁମନ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଯାହାର ମନ ସୁମନ ହେଇଯାଇଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ସାଧନାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଯିଏ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବ। ମାର 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 ସବୁ ମାରିଦବ, ଧର ଧର ସବୁ ଧରି ପକେଇବ, ଛାଡ ଛାଡ ସବୁ ଛାଡିଦବ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର। ବାବା ସେଇ କଥା ବହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁର ପଦ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ମୂଳଂ ଗୁରୁର କୃପା। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ବୋଲେ ଗୁରୁର କୃପା। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମୋହ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମୋହ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମୋହଟା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ? ଭୁଲ, ନିଜ ଭିତରେ ମୋହଟା କେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ? ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛେ, ଆମେ ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛେ, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛେ। କାହିଁକି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛ? କାହିଁକି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛ? ତମେ କହୁଛି କିଏ ଖରାପଟାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ? ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଲୋଭ କଣ, ମୋହ କଣ, କାମ କଣ, କ୍ରୋଧ କଣ, ଲୋଭ କଣ, ମୋହ କଣ, ମଦ କଣ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? କାରଣ ସେଇ ମନ ହଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ମନର ମାଷ୍ଟର ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଣାଙ୍ଗ ମନନାଥ, ମନନାଥସ୍ଥ ମାରୁତ। ମାରୁତ ପାଖକୁ ତେବେ ଜମା ଯାଉନ, ମାରୁତ ପାଖରେ ମନ ରଖୁନ। କାରଣ ତମେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇନ। ତମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିର୍ଭର ଭକ୍ତି ଆସୁନାହିଁ। ହରଦମ ଲଗେ ରହେ ଭାଇ, ବନତ ବନତ ବନଯାଏ। ଲାହିଡିବା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କଥା କହୁଛ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିନି। ଏଇ କଥାଟା ଡିପଲି ଭାବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଶୁଣ। ସତରେ ସେ କେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନଥିଲା କଥା କହୁଥିଲେ? ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଆମର ସେ ଗୁରୁ, ପରମ ଗୁରୁ, ସେ କେମିତି ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ କି? ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି। ଆସନଟା ବାବା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରେ ତା ଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟେକ୍ନିକ ଦିଆହେଉଛି।
ସାତଟି ଚକ୍ରରୁ ସାତଟି ପ୍ରାଣାୟାମ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯାଏ। କୁମ୍ଭକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଥଟଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳାନ୍ତି। ଥଟଲେସନେସ୍ ନୁହେଁ, ଥଟଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡି ଏନର୍ଜି ପାଇଯାଏ, ମାଇଣ୍ଡ ପିସ୍ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ମନ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଗଲେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କି କୌଣସି ଗୁରୁଜନକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଙ୍କାର ସାଧନା କରନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହଂସ ସାଧନା କରନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇକି କୁମ୍ଭକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାମୁଦ୍ରା କରନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ସୁଷୁମ୍ନା ବାହିନୀ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆୟାମ ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ରାମ କେମିତି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ରାମ ହୁଏ। ଯଦି ଆମକୁ ଦେହର ବିଶ୍ରାମରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଶୋଇଯିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଶୋଇଯିବ, କାରଣ ଶରୀର ବି ଶୋଇଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଶୋଇନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରାବସ୍ଥା ଆସିବ, ବାବା ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲେ ଗୀତାର, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରାବସ୍ଥା ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ରହିଯିବ, ସହସ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣ। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ରାଇଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ବିୟଣ୍ଡ ଦି ଅଲ୍ କନସିୟସନେସ୍। ସମସ୍ତ କନସିୟସନେସ୍କୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ, ନୋ ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଅମକକୁ ଦେଖିଲେ, ଅମକ ହେଲା, ଅମକ ଆଉଥିଲା, ଅମକ ଯାଉଥିଲା, ଭଲ ଖରାପ ନାହିଁ। କି ଧ୍ୱନି ହେଉଥିଲା, କି ଜ୍ୟୋତି ହେଉଥିଲା, କି ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ଅବସ୍ଥା, ଭଲ ସଂକେତ, ଧ୍ୟାନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ଏ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ତ ଦୁଇରେ ଅଛ ନା, ଯୋଗ ହେଲେ ଏକ, ଏକତ୍ର ହେଇଗଲ, ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଏଠି ଏକ ହୁଏ, ଏଠି ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଦୁଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ଆତ୍ମାନି ଏବ ଐକମ୍, ତା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ମିଳିତ। କେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା, ତମେ ଜାଣିବ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ତମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେଇନାହିଁ, ତୁମେ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇନ। ଯେତେବେଳେ ତମର ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହବ, ତା ଭିତରେ ତମର ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। କ'ଣ ସେ ଅବସ୍ଥା ନା ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା। ତମକୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତମେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲ। ତୁମେ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଦେଖୁଛ। ଦି ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଏଭ୍ରି ୱାର୍କ ୟୁ ଫିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏ ଆତ୍ମା ସବୁରି ଭିତରେ ରହି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ, ତା ଭିତରେ ସେ ରହିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା? ସାଧନା କଲେ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା ବାହାଘର କେମିତିଆ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କେମିତିଆ?
ବାବା ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ବାବା ପଢିଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅମୃତରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ହେଲା ନା ମା ତୁ ସେ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ବିବାହ ହେଇଯା, ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ। ତେଣୁ କଣ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ଯୌନ କରିବେ। ବତେଇ ଦେବେ ସେ ନା, କହିଦେବେ, କରେଇ ବି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲ, ସେଇଦିନ ତମର ଶରଣାଗତି ହେଲା, ସେଇଦିନ ତମର ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲା। ତମର ଜୀବବୋଧ ଅବସ୍ଥା ରହିଲାନି, ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ମତେ ହେଲା, ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କୋଉ କଥା? এটা জীববোধ কথা না আত্মবোধ কথা? আত্মার কোন এই কথা ଥାଏ, ମୋର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ଥଟ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ତୁମେ ମଲ, ଯାହା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲ ସିଏ ମଲା, ସମାଜର ବି ଗଲା। ଆମର ପଇସା କାହିଁ ଗଲା, ସରିଗଲା, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଜିଟିଭ ଅଲୱେଜ ଓଭରକମ୍ସ ନେଗେଟିଭ। ଆରେ ବାବା ପୁଣି କଣ ଇଂଲିଶ ପଦେ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କି? କିଏ କହୁଛି BA ପଢିଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି MA ପଢିଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି PhD କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ପଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ এই ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏତେ ସଡନ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ସମସ୍ତ ବାସନା କାମନା ଜୀବ ସ୍ଥୂଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଥିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଣି ବାହାରେ। ସାଧନା କରି 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 ଚାଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣ ସଂଯମ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବା, କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁଣି ପ୍ରାଣ ସଂଯମ କଥା ନେକ୍ସଟ କହିବା। ପ୍ରାଣ ସଂଯମ, ପ୍ରାଣର ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରୁଛେ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ତଳରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ନା 95% ସୁପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। 5% କ୍ରିୟା କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣାୟାମଟି କରିବେ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ହବ। କେତେ ଉତ୍ଥାନ ହବ ପୁଣି ତାର ହିସାବ ଅଛି। ତମେ ଯେତେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଥିବ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିଥିବ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ରହିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟରେ ସେ କଥା ବାବା ଖୋଲିକି କହିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବ, ବାବା ତାକୁ ଖୋଲିକି କହିବେ। ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ଖାଇବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ବୈଠନ କରିବ ନାହିଁ, ବସିବ ନାହିଁ, ଉଠିବ ନାହିଁ, ତା ନାଁରେ କିଛି ନଥିବ। ନା ବାପା ଆମର ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାଇକି ସଂସାର କରିବୁ। ଏତେ ବଡ ସହଜ କାମଟେ କରିପାରୁନ, ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ଚାହିଁପାରୁଛ? ତମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି କରିକି ଆଇଛ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ କାମଟେ, ନୂଆ କାମ ଟିକେ କର, ଦେଖ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେମ। ନା 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 ହେଇପାରିବୁ, ଚାକିରି କରିବି, ଚାକିରି କରିବି, ବାହା ହେବି, ହୁଅ, କେହି ମନା କରୁନି। କାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କେହି ହେଉଛି? ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିଥିବ, ତା ପାଇଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର। ତାହେଲେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥିବ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳିଆକୁ ଉପଲବ୍ଧି, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଠାକୁର କ'ଣ ଦେବେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିବ, ସେ କଥା ଜାଣିଥିବ ନା। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ କହିଲା? ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେ, ମୋତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଘିନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ମନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସେଇ କାଳିଆ ପୁଣି ବଟେଇ ଦବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। କାରଣ ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ, ରାମ ଅବତାରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଛି,
ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଧାରାକୁ ସେ କେବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ମନରେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହା ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ, କହିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁକି କହୁଛ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମ ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଚୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତମକୁ ଏ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛ? ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଆରେ ଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇଛି ସେଇ ହାକୁଡ଼ି ତାକୁ ମାରିବ। ମୂଳା ଖାଇଛି ମୂଳା ହାକୁଡ଼ି, ରସୁଣ ଖାଇଛି ରସୁଣ ହାକୁଡ଼ି, ଯାହା ଖାଇଛି ସେଇ ହାକୁଡ଼ି। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରାୟ ଖରାପ ଲାଗିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ସାଧୁମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର କଥା ସବୁ ଗପିଯିବେ। ରେ ସାଧୁ କଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, ସେ ପୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣିବେ କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଇ କଥା ସେ ଗପିଯିବେ। ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ପରସ୍ପର ବସିଗଲେ ସେ ତା କଥା କହିବ, ସେ ତା କଥା କହିବ। ସେ କୌଣସି କଥାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମରେ ସାରକ ବା ଯୋଉଠି ବସିବେ ଗପିବେ। ଏଠି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହ, ଟିକେ ଆଜ୍ଞାଚ ପ୍ରେମିକ ଭକତ ତ୍ରିକୁଟ ଦେଖେ ନୟନ ପୁରାଇ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହେ। ଏ ତ କେହି ଆପଣ, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଗପୁଛି ତାକୁ ଏବେ କହି ଭାଇ ମୋ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲ, ସେ ମୋଡ଼ିଦେବ? ଭାଇ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଫେରେଇବି ନାହିଁ। ଆରେ ହେ, ଇ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପଲ୍ଲବିତ କରୁଛି। ଆଉ ଦିନେ କଥା ହବ, କଥା ହେବେ କି? ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଶ୍ରମ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଲାଗିବ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବନି, ତମର କର୍ମଫଳ କ୍ଷୟ ହବ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ବସି ଗପୁଥିବେ। ସେ ବାବା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ ବାବା ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷଟାଏ। ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛି ସିଏ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସିଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତମର ଏଇ ଅନୁଭବଟା ନାହିଁ। ବାବା ଅନେକ ଥର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟର କଥା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସଂଯମତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସଂଯମ ହେବ, ସ୍ଥିର ଧୀର ହେବ, ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ଧୀର ହେବ, ଆପଣ ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ। ଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ରାଜସିକ ଭାବ ଆସିବ। ଶ୍ୱାସ ଅତି ଅସଂଯମ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ତାମସିକ ଭାବ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ତାମସିକ ବୃତ୍ତି, ହିଂସା ଗୋଟେ ତାମସିକ ବୃତ୍ତି, ମୈଥୁନ ଗୋଟେ ତାମସିକ ବୃତ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି କେତେ ଜୋର ଚାଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜସିକ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ ଚାଲିଥାଏ, ମନ କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଚଞ୍ଚଳତାର। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବୃତ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ତ ମନ କେତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ପ୍ରଖର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହବ। ଯୋଗ ମିନ୍ସ control of the breath. Breath control is self control. Breath mastery is self mastery. Breathlessness stage is deathlessness stage. ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ହୁଏ। ଯେତେ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିବେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ 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 ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର
ଉତ୍ଥାନ ହେଇଯିବ, ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏ ମନ ଆଉ ନଥବ। ଏ ମନ କୁମନ ସୁମନ ମନ ବିମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅମନରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଲୟ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବୁଝିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାର ଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୁରୁ କୃପା ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରିବେ। କେବେ ମୁଖସ୍ଥ କରି କେବେ ଶୁଣିକି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସବୁ ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ, ଏ ପଢ଼ିବାର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଶୁଣିବାର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ, ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ସଂଯମ, ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ହେଲେ ମନ ସଂଯମ, ମନ ସଂଯମ ହେଲେ ମନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିବ, ସତରେ ରହିବ, ଅସତରେ ରହିବନି, ଆଜ୍ଞାରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଆଜ୍ଞାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ସହସ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଇଠି ମନ ଅମନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସହସ୍ରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଲୟ ହେଇଯିବ। ସେ ମନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ଥରେ ଲୟ ହେଇଗଲେ ମନ ସଂଯମ ହେଇଗଲା। ସେ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ବାସନା କାମନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସେ ତ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇଯାଏ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନାମକୁ ମାତ୍ର କ୍ରିୟା କରୁଥିବ। ସେ କୋଉଥିରେ ଲିପ୍ତ ନଥିବ, ମୁଁ କରୁଛି କରାଉଛି ବୋଲି ବୋଧ ନଥିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲିବେ। ଅନ୍ୟଥରେ କ'ଣ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି? ନା, ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଭକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ କଥା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ସାଧନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବ, ଭଗବାନ ସହିତ ଏକକାର ହେଇଯିବେ, ବା ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ମିଳନ ହେଇଯିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ସବୁ ପାଇବେ। ସବୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଅସତ ପାଇବେ, ସବୁ ସହତ। ସହତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ'ଣ ସହତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ତ ସହତ, ପୁଣି ସହତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ କଥା ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେଡିଟେସନ୍ will give you everything. Meditate, meditate, meditate. One day you will be divine. ତେଣୁ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କି ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣ ସଂଯମ, ଶ୍ୱାସ ସଂଯମ, ପ୍ରାଣ ସଂଯମ, ମନ ସଂଯମକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ ହେବ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି, ଏନି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ବୃତ୍ତି। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଯେଉଁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ସ୍ୱତଃ କୁମ୍ଭକ। ମନ୍ଦିର କରିବି, ମଠ କରିବି, ଆଶ୍ରମ କରିବି, ରାମନାମ କରିବି, ଭଜନ କରିବି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରଙ୍କର ଉପାସନା ହେବ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁରି ଭିତରେ
समस्त दर्शन उपलब्धि करेंगे धीरे धीरे आपण भितर स्वतः कुंभक अवस्था आरंभ हम दर्शन पर हुए दर्शन पूर्व भी हुए दर्शन पूर्व जहाँ हुए ता क्षणस्थायी आसे जाए आसे जाए आसे जाए दर्शन परे स्वतः कुंभ पर जो अवस्था आसे से अवस्था जाए नहीं कन्स्टांट रुहे विचार द्वारा जहाँ हुए ता आसे जाए आसे जाए आसे जाए निजर अनुभव थब आ विशेष किसी कहवा नहीं शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुछि विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि उपस्थित भगवत स्वरूपगण सब रीति परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करी प्रणाम करुछि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरि ओम तत्सत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।